Good morning, students. I think everyone is fine with the health. All right. In the previous class, I had sent you one PDF of chapter number 4, that is parts, that is leaves. All right. So, how you have written that exercise, I don't know, but I'll be just revising it again. All right. So, this is chapter number 4. Leaves. Regarding this, there was first question, that is fill in the blanks. Fill in the blanks using the words given in the box below. So they are given the words called photosynthesis, spinach, petiole, and then lamina. Using these four words, we have to fill in the blanks. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅವರು ಏನು ಇಲ್ಲೊಂದಿಷ್ಟು ವರ್ಡ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಬಿಟ್ಟ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ತುಂಬಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಎ leaves of dash. Leaves of dash are used as food. So leaves of dash are used as food. So ಯಾವ leaves ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಫುಡ್ ಅಂತಂದು, that is about spinach. Leaves of spinach are used as food. Then the next B, the stalk of the leaf. The stalk of the leaf is called dash. So it is petiole. So leaves of stalk are called petiole. Then third, the process of making food. The process of making food is called dash. So the process of making food is called what? It is photosynthesis. The process of making food is called photosynthesis. Then last one in this, that is D, the flat and broad part. And broad part of the leaf is called dash, and we have it as lamina. So this is how you have to write. Clear? Then next, question number 2. Answer the following questions. Answer the following questions. So in that they are given A. What is that question? What is the function of leaves? What is
The function of leaves. This is their question. So question is, what is the function of leaves? What is the function of leaves? Actually, it is to make food. So here the answer for A is the function of leaves is what? Leaves are going to make food. ಸೊ ಎಲೆಗಳ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನು, ಅದರ ಕಾರ್ಯ ಏನು, ಅದೇನು ಮಾಡ್ತದೆ, ಆಹಾರವನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡ್ತದ. ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಲೀವ್ಸ್ ಈಸ್ ಟು ಮೇಕ್ ಫುಡ್. All right. Then second question, B. What are the things that the leaves need to make food? So what is the question? What are the things that the leaves need to make food? ಅಂದ್ರೆ ಈ ಲೀವ್ಸ್ ಫುಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಅದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು. ಸೊ ಹಿಯರ್ the leaves need air, water and sunlight. These three are required by the leaves to make food. That is air, water and sunlight. So these are the three things that leaves require to make food. Then next, third one, why the leaves are green in color? Third question, that is C. Why the leaves are green in color? So why do you find the leaves of green always in green color? This is the question. ನಮಗ ಎಲೆಗಳು ಎದಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದ್ದಾಗಿವೆ ಅನ್ನೋದು ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ಎಲೆಗಳು ಎದಕ್ಕೆ ಹಸಿರಾಗಿರ್ತವೆ? Why these leaves are green in color? Because the leaves are green in color because of chlorophyll. Because of chlorophyll present in it. So due to this chlorophyll present in the leaves are green in color. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಎಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಪತ್ರಹರಿತು ಒಂದು ಇದು ಇರ್ತದೆ, ಆ ಪತ್ರಹರಿತು ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಲೀವ್ಸ್ಗಳು ಎಲೆಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತವೆ, ಹಸಿರಾಗಿ ಕಾಣ್ತವೆ. ಇಸ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಓಕೆ. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ fourth one, that is D. State three uses of leaves. D. State three uses of leaves. ಸೊ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕಿಲ್ಲ ನಾವು, ಸ್ಟೇಟ್ ಯೂಸಸ್ ಆಫ್ ಲೀವ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ
ಈ ಎಲೆಗಳಿಂದ ಆಗುವ 3 ಉಪಯೋಗಗಳನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ we eat leaves. ಸೊ ಮೊದಲನೇದೇನು, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಎಲೆಗಳನ್ನು ತಿಂತೀವಿ. ಎರಡನೇದ್ದೇನು, ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಯೂಸ್, we use leaves for making roof of huts. ನಾವೇನು ಗುಡಿಸಲುಗಳನ್ನು ಅದು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಅದರ ಮೇಲೆ ರೂಫನ್ನು ಕವರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಈ ತೆಂಗಿನ ಪೊರಕೆಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನು ಎಲೆನೇ ಇರ್ತದೆ. ಆದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಬರ್ತೀವಿ, ವಿ ಯೂಸ್ ಲೀವ್ಸ್ ಫಾರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ರೂಫ್ ಆಫ್ ಹಟ್ಸ್. Then the third use, leaves are used as spices. Leaves are used as spices for making food. ಸೊ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಅದನ್ನು ಮಸಾಲೆಯಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆಹಾರ ತಯಾರಿಕೆ ಮಾಡೋದು. ಆಲ್ರೈಟ್, ದೆನ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ನೇಮ್ 3 leaves that we eat raw. Name 3 leaves that we eat raw. ಸೊ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆ ಲೀವ್ಸನ್ನು ಹಾಗೆ ತಿಂತೀವಿ, ರಾ ತಂದು, ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಲೀವ್ಸನ್ನು ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಲಾರ್ದೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ತಿಂತೀವಿ. ಅಂಥ ಲೀವ್ಸ್ ಯಾವುದವ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅವರು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವು ಯಾವ ಅಂದ್ರೆ ಕರಿ ಲೀವ್ಸ್, lettuce, and cauliflower. So these are the exercise for your chapter number 4, that is leaves. ಸೊ ಲೀವ್ಸ್ ಅಂತಂದು ಏನಿತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಚಾಪ್ಟರ್ದು ಏನು PDF ಕಳಿಸಿತ್ತು ಅದನ್ನು ಈ ಥರ ನೀವು ನೀಟಾಗಿ ಬರೀಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ದಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಂಬರ್ 4. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಸೊ ನೌ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್ ಟು ಅವರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ದಟ್ ಈಸ್ number 5, animals around us. So chapter number 5, animals around us ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ಇರತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಣಿಗಳು, ಆ ಒಂದು ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಈ ಚಾಪ್ಟರಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ವೆನ್ ವಿ ಆಲ್ ಲುಕ್ ಎಟ್ ದ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್, ಮೊದಲಿಗೆ ನಾವು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ಕಾಣ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, ಕಲರ್ ದ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬಿಲೋ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಪಿಕ್ಚರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆ ಪಿಕ್ಚರಿಗೆ ನೀವು ಕಲರನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು. ಕಲರ್ ದ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬಿಲೋ, ಆನ್ಸರ್ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್. ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಯಾವ್ಯಾವು ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ನೀವು ಅದರ ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ತುಂಬಿ ಅದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಆನ್ಸರ್ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದರು. ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಕೆಳಗೆ ಒಂದೆರಡು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಆನ್ಸರನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಥವಾ ಆನ್ಸರ್ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತರವನ್ನು ನೀವು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಓಕೆ, ದ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ದಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಇನ್ ದ ಅಬವ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಆರ್. ನಾವು ಈ ಪಿಕ್ಚರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ, ಆ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಹೆಸರನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬರೆಯಿರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದರು. ಸೊ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ
ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ದಿಸ್ ಒನ್, ಇದು ಏನಂದ್ರೆ ಮರದಲ್ಲಿ ಕೂತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕೋತಿ ಅಥವಾ ಮಂಗ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ್ಯಾಟ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ಮಂಕಿ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲೊಂದು ರೈನೋಸರ್ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಗೆಂಡಾಮೃಗ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಿಂಹ ಕುಂತಿದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಲಾಯನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಜಿರಾಫೆ. ಸೊ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ಎನಿಮಲ್ಸ್ ನಮಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಕಾಣ್ತಾವೆ, ದ ಎನಿಮಲ್ಸ್ ದಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಇನ್ ದ ಅಬವ್ ಪಿಕ್ಚರ್, ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಿಕ್ಚರಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಚಿತ್ರ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಹೆಸರನ್ನು ನಾವಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು. ಸೊ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಮಂಕಿ, ದೆನ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ರೈನೋಸರ್, ದೆನ್ lion, elephant and giraffe. ಇವು ನಮಗಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಎನಿಮಲ್ಸ್ ಅದು. ಸೊ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ಎನಿಮಲ್ಸ್ ಯಾವುದವಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾದ ಕೂಡಲೇ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎನಿಮಲಿಗೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎನಿಮಲ್ಸಿಗೆ ಅದು ಯಾವ ಎನಿಮಲ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ನೀವು ಆ ಎನಿಮಲ್ ಯಾವ ಥರ ಇರ್ತದೋ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ಕಲರನ್ನು ತುಂಬಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್, ರೈಟ್ ದ ನೇಮ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ವೈಲ್ಡ್ ಎನಿಮಲ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಅಬವ್ ಪಿಕ್ಚರ್. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಏನು ನೋಡಿದ್ವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವೈಲ್ಡ್ ಎನಿಮಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾರೆ ಅವರು. ಎನಿಮಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಪ್ರಾಣಿಗಳು. ಈಗ ಅವ್ರು ಎರಡನೇ ಕ್ವಶನ್ ಏನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ರೈಟ್ ದ ನೇಮ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ವೈಲ್ಡ್ ಎನಿಮಲ್ಸ್. ವೈಲ್ಡ್ ಎನಿಮಲ್ಸ್, ವೈಲ್ಡ್ ಎನಿಮಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಎನಿಮಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಆಯ್ತು ಬರೋಬ್ಬರಿ, ಬಟ್ ವೈಲ್ಡ್ ಎನಿಮಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಕ್ರೂರಿ ಎನಿಮಲ್ಸ್ಗಳು ಅಂದ್ರ ಕ್ರೂರಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳು. ಕ್ರೂರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಯಾವುದವ ಅದನ್ನ ಹೆಸರು ನಾವಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು. ಅದರೊಳಗೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಡಿನ ರಾಜ ಯಾರು? ಸಿಂಹ. ದ ಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಜಂಗಲ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಲಾಯನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ವೈಲ್ಡ್ ಎನಿಮಲ್. ಸೊ ಏನು ನಾವು ಕಾಡಿನ ರಾಜ ಅಂತಂದು ಸಿಂಹಕ್ಕೆ ಕರಿತೀವಿ, ಅದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಏನದು ಕ್ರೂರವಾದಂಥ ಪ್ರಾಣಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಇನ್ ಎನಿಮಲ್ಸ್. ಸೊ ಅಷ್ಟೇ ಆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬಗ್ಗೆ. ಆ ಪಿಕ್ಚರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕಾಣ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಯಾವ್ಯಾವುದವು ಅದನ್ನ ಹೆಸರು ಬರೆಯಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಎರಡನೇ ಕ್ವಶನ್ ಏನು ಕೇಳಿದನಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ದ ನೇಮ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ವೈಲ್ಡ್ ಎನಿಮಲ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರೂರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾವೋ ಅವುಗಳ ಹೆಸರು ಬರೀಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಪಿಕ್ಚರ್, ರೈಟ್? ಸೊ ನಾವು ಕಮಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಇನ್ ಎನಿಮಲ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಇನ್ ಎನಿಮಲ್ಸ್. ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಇನ್ ಎನಿಮಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅದನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಐ ವಿಲ್ ರೀಡ್, ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ದ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಎನಿಮಲ್ಸ್ ಎವ್ರಿವೇರ್. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ವಿ ಅಂದರೆ ನಾವು, ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡುವುದು, ಎನಿಮಲ್ಸ್ ಪ್ರಾಣಿಗಳು, ಎವ್ರಿವೇರ್ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ. ಸೊ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸರಿಯೋ ತಪ್ಪು? ನೋಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲ ನಾವೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು? ಓಕೆ. ದೇ ಲಿವ್ ಆನ್ ಲ್ಯಾಂಡ್, ಇನ್ ವಾಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಏರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂಡರ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್. ಸೊ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾವೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಲಿವ್ ಆನ್ ಲ್ಯಾಂಡ್, ಸಮ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಲಿವ್ ಇನ್ ವಾಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಮ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಲಿವ್ ಇನ್ ಏರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಮ್ ಅಂಡರ್ ಗ್ರೌಂಡ್.
ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾವು, ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ವಾಸಿಸ್ತವೆ, ಲ್ಯಾಂಡ್. ಮತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ವಾಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀರಿನ ಒಳಗೆ, ಇನ್ನೂ ಒಂದಿಷ್ಟು ಏರ್ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿರ್ತಾವೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೂ ಒಂದಿಷ್ಟು ಎಲ್ಲಿರ್ತಾವೆ, ಅಂಡರ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ನೆಲದ ಒಳಗೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ವೇರ್ ವಿ ಸಿ ಎವ್ರಿವೇರ್. ನಾವೆಲ್ಲ ಕಡೆ ಏನು ಅನಿಮಲ್ಸ್ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅದರೊಳಗೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಾವೆ, ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ವಾಟರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾವೆ, ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಏರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾವೆ, ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಅಂಡರ್ ಗ್ರೌಂಡಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾವೆ. ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಆರ್ ಫೌಂಡ್ ಅರೌಂಡ್ ಅಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರನಾದ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ಏನು ಮಾಡ್ತಾವೆ, ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತಾವೆ. ಈಗ ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ನಾಯಿ ಇರಬಹುದು, ಡಾಗ್, ಒಂದು ಕ್ಯಾಟ್ ಇರಬಹುದು, ಬೆಕ್ಕು, ಮತ್ತು ಕುರಿ ಇರಬಹುದು, ಶೀಪ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಎಷ್ಟಾದವು, ಇವಾಗ 3 ಪ್ರಾಣಿಗಳಾದವು, ಡಾಗ್, ಕ್ಯಾಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶೀಪ್. ದೇ ಆರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್. ಸೊ ಒಂದಕ್ಕೊಂದವು ಹೋಲಂಗಿಲ್ಲ. ಡಾಗ್ ಇಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್, ಕ್ಯಾಟ್ ಇಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶೀಪ್ ಇಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್. ಸೊ ಇವು ಏನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರ ಅದಾವಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಆರ್ ಫೌಂಡ್ ಅರೌಂಡ್ ಅಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತಾವು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ದೇ ವೇರಿ ಇನ್ ದೇರ್ ಶೇಪ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೈಜಸ್. ಸೊ ಏನಾಗ್ತದೆ, ನಮಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರನಾದ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗುವುದರಿಂದ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿ ಶೇಪ್ ಬೇರೆ ಇರಬಹುದು, ಹಾಗೂ ಅದರ ಸೈಜು ಬೇರೆ ಇರಬಹುದು, ಗಾತ್ರನೂ ಬೇರೆ ಇರಬಹುದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಡಾಗು ಕ್ಯಾಟ್ಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದಿರ್ತದೆ, ಹಾಗೆ ಶೀಪು ಆ ಡಾಗ್ಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಹೈಟ್ ಇರ್ತದೆ, ದೊಡ್ಡದು ಶೀಪ್, ರೈಟ್. ಸೊ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಆ ಸೈಜಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರನಾದ ಸೈಜ್ ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತಾವೆ, ಹಾಗೂ ಅದ್ರ ಶೇಪ್, ಅದರದ್ದು ಶೇಪನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರವಾಗಿ ಇರ್ತದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಡಾಗ್ ಇಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೇರ್ ಇಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್. ಬೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಕರಡಿ. ಸೊ ಕರಡಿದು ಬೇರೆ ಇರ್ತದೆ ಶೇಪು, ಡಾಗ್ದು ಶೇಪ್ ಬೇರೆ ಇರ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ನಾವು ಆಕಳ ಎಮ್ಮೆ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಅದರದ್ದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಶೇಪ್ ಇರ್ತದೆ. ಅರ್ಥ ಆಯಿತು? ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಶೇಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೈಜ್. Elephants, whales, lions, giraffes, etc. are examples of some big animals. Big animals ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡದಿರುವುದು. ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ದೇಹದ ಸೈಜ್ ಏನಾಗಿರ್ತದ, ಶರೀರದ ಬಹಳಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿರ್ತದ. ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಎಲಿಫೆಂಟ್, ಮತ್ತೆ ವೇಲ್, ಮತ್ತೆ ಲಾಯನ್, and we have giraffe. So these are the animals which are known as big animals. ಅಂದ್ರೆ ಇವರ ಶರೀರ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಿರ್ತದೆ. ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಆನೆ. ಆನೆ ಶರೀರವನ್ನು ನೋಡಿ ನಾವು, ಅದು ನಮ್ಕಿನ ಎತ್ತರ ಇರ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಬಹಳಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿರ್ತದೆ. ದೆನ್ ವೇಲ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ತಿಮ್ಮಿಂಗ್ಲದಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಇದು ಸಮುದ್ರದ ಆಳದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಸುಮಾರು 25-30 ವೇಲ್ ಆದ್ರೆ, 25-30 ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಆದ್ರೆ ಅವಾಗ ಒಂದು ವೇಲ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಗಾತ್ರ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಿರಬಹುದು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಲಾಯನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜಿರಾಫೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಏನಕ್ಕೆ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಇವಕ್ಕೆ? ದೀಸ್ ಆರ್ ಬಿಗ್ ಎನಿಮಲ್ಸ್. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಎನಿಮಲ್ಸ್. ಸ್ಮಾಲ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಣಿಗಳು. ಯಾವುದಪ್ಪ? ಆಂಟ್ಸ್, ರ್ಯಾಟ್ಸ್, ಮತ್ತು ಬಟರ್ಫ್ಲೈಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪೈಡರ್. ಇವೆಲ್ಲ ಏನಂದ್ರೆ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಣಿಗಳು.
ಸೊ ಆ್ಯಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇರುವೆ. ಇರುವೆ ಚಿಕ್ಕದಿದೆಯೋ ಇಲ್ಲೋ? ರ್ಯಾಟ್ಸ್, ಇಲಿ. ಆ ಇರುವೆಗಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ದೊಡ್ಡದಿರ್ತದೆ. ಬಟ್ ಬೇರೆಯವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲಿ ಸಣ್ಣದೇ ಇರ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಬಟರ್ಫ್ಲೈ. ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರಬಹುದು. ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಪಾತರಗಿತ್ತಿ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ, ಇಟ್ಸ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್, ರೈಟ್. ದೆನ್ ಸ್ಕ್ವೈರಲ್. ಸ್ಕ್ವೈರಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಳಿಲು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳೇನಾದ್ರು ದೇ ಆರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಫಾರ್ ಟುಡೇ. We have seen it today about the exercise of chapter number 4, leaves, and we have started the new chapter called 5, that is animals around us. In that, diversity in animals. Diversity ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಇರ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಇನ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಅದರೊಳಗೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಅನಿಮಲ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮೇಲೆ ಇರ್ತವೆ, ವಾಟರ್ ಮೇಲೆ ಇರ್ತವೆ, ಒಂದಿಷ್ಟು ಏರ್ ಒಳಗೆ ಇರ್ತವೆ, ಹಾಗೂ ಏನೋ ಒಂದಿಷ್ಟು ಅಂಡರ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಇರ್ತವೆ. ಆಮೇಲೆ ಬಿಗ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಯಾವುವು, ಸ್ಮಾಲ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಯಾವುವು, ಅದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ರೈಟ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಫಾರ್ ಟುಡೇ. The homework is 1. Write 2 names of cruel animals. So ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? Cruel is nothing but wild. Names of wild animals. ಆಮೇಲೆ make a list of 4 animals, that is big animals. ಸೊ ಏನು ಮಾಡೋದು ನೀವು? 4 ಬಿಗ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಒಂದು 4 ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ನೀವು ಬರೆಯಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್. ಆಲ್ರೈಟ್. ಸೊ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಹೆಲ್ತ್, stay home, stay safe. See you in the next class. Thank you.